Hello dear students, welcome back to EduHunt online teaching for 8th class mathematics. At the section today we are going to discuss about time and work. Actually this is a continue class in time and work. In my previous videos I already explained 1 to 46 questions. So here we go, question number 47. Pipe A basically used an inlet pipe and pipe B is used outlet pipes. Nothing but normally A is a fill the tank, B is a empty the tank. Am I clear? Pipe A and B both are open simultaneously all the time. When the pipe A fill the tank and pipe B empty the tank, it will takes double the time than when both the pipes fill the tanks. This is very important condition. So A is a filling pipe, B is a empty pipe. If open simultaneously, it takes the double time than when the both pipes filling the tanks. So next condition what I am given, when pipe B is used to filling the tank, its efficiency remains the constant. This is very important condition in that question. So actually B is a outlet pipe, but here what I am taken, so pipe B is used to filling the tank, its efficiency remains the constant. So what is the efficiency of A and B pipes, pipe A, pipe B respectively? That is a question. So in that question what I am taken, so here what I am given first, A filling the pipe, fill the tank, B is a empty tank, okay na, empty tank. So what I am taken, 1 hour efficiency, what I am taken, 1 hour efficiency, A fill X liters in 1 hour, B fills Y liters in 1 hour. So A fills 1 hour efficiency X liters, B empty the tank Y liters. So at a time ఇది ఫిల్లింగ్ ఎంప్టీ అయితే సో 1 hour ఎఫిషియన్సీ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఏమొస్తుందంటే x minus y, బికాస్ A is a filling pipe, B is a empty pipe. సో x minus y liters అనేది మీకు ఫిల్ అవుతుంది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ కండిషన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. సో వెన్ పైప్ B ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ద ట్యాంక్, అంటే నార్మల్లీ గివెన్ పైప్ B ఈజ్ a outlet pipe, its efficiency remains the same. So whether it is filling the tank or empty the tank, that is an important statement. So next condition వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఏ ఫిల్లింగ్ ట్యాంక్ ఇచ్చాడు, బి కూడా ఫిల్లింగ్ ట్యాంకే అనుకుంటే, రెండు ఫిల్ చేస్తుంది అనుకుంటే, ఫిల్లింగ్ ద ట్యాంక్, ఇది కూడా ఫిల్లింగ్ చేస్తుంది, ఇది కూడా ఫిల్లింగ్ చేస్తుంది అనుకుంటే, దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీ X లీటర్స్ అండ్ Y లీటర్స్ కదా. సో రిమైన్స్ ద సేమ్. బి ఫిల్లింగ్ పైప్ అనుకుంటే ఎంటీకి ఎన్ని లీటర్స్ చేస్తుందో, ఫిల్లింగ్ కూడా ఎన్ని లీటర్స్ చేస్తుందని ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ దట్ క్వశ్చన్. చూసారా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ పైప్ B ఈస్ యూజ్డ్ ఫిల్లింగ్ ద ట్యాంక్, ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ రిమైన్స్ ద కాన్స్టెంట్. ఐ మే క్లియర్? సో ఇది కూడా లీటర్సే, లీటర్స్. సో 1 hour ఎఫిషియన్సీ, ఇది కూడా 1 hour ఎఫిషియన్సీ. ఐ మే క్లియర్? 1 hour ఎఫిషియన్సీ. సో ఈ రెండు ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి 1 hour ఎఫిషియన్సీ మనకు ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే X plus Y వస్తుంది. X plus Y లీటర్స్ అనేది మనకు ఫిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ అవుతుంది, X minus Y లీటర్స్ ఫిల్ అవుతుంది. ఐ మే క్లియర్? సో ఇది నార్మల్గా ఈ కంపారిజన్ చేస్తే X minus Y, X plus Y అనేది ఎఫిషియన్సీ రేషియో. బట్ క్వశ్చన్ మనకి టైం అడుగుతున్నారు. సో ఎఫిషియన్సీనా? సో నార్మల్గా ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే టైం. చూసారా? A is a filling pipe, B is empty pipe, which takes double the time. This is very important statement. Double the time then when the both pipes filling the tank. సో ఈ టైం అనేది నార్మల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే టైం అంటే దీన్ని టైంలో మార్చుకోవాలి. టైమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ టు ఎఫిషియన్సీ, నథింగ్ బట్ X plus Y is to X minus Y. Inversely ratio of A is to B becomes B is to A. This is a inverse ratio. ఎఫిషియన్సీలు ఉండేది మన టైంలో మార్చాలి. ఈ టైం మనకి ఇస్తున్నాడు ఏంటది? సో ఇక్కడ మనం చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చే టైం మనకి ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చిందంటే చూడండి, X plus Y ఈజ్ డబుల్ ద టైం X minus Y. సో ఇది నార్మల్గా ఈ కండిషన్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి. సో టైం రేషియో ఏం తీసుకున్నాడంటే క్లియర్గా, సో ఏ ఫిల్ చేస్తుంది, బి ఎంటీ చేసే వచ్చే టైము డబుల్ ఉంటుంది. దేనికి? రెండు కూడా ఫిల్ చేసే టైంకి. రెండు ఫిల్ చేసే అనుకో ట్యాంక్ తొందరగా నిండిపోద్ది.
బట్ ఒకటి ఫిల్ చేసి ఇంకోటి ఎంప్టీ చేసింది అనుకో టైం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో ఆడిచ్చింది అదే ఈ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ వచ్చే టైము దీనికి సెకండ్ దానికి డబుల్ ఉంటుంది. సో టైం రేషియోలో మార్చుకున్నాం కాబట్టి దీనికి డబుల్ చేసి ఇది వస్తుంది అనమాట. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దేర్ఫోర్ సో x ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 2x మైనస్ 2y. దేర్ఫోర్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ x ఈక్వల్ టు 3y. దేర్ఫోర్ x బై వై ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ 3/1. సో xy ఏమనుకున్నా ఎఫిషియన్సీ కదా, ఇదే అడుగుతున్నారు ఎఫిషియన్సీ రేషియో హౌ మచ్. సో 3:1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. 1:3 కూడా ఉంటుంది రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఫిల్లింగ్ పైప్ది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా, ఎంప్టీ పైప్ది నార్మల్గా ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. సో 3:1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. అదే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి. సో ఎఫిషియన్సీ ఒకటి ఫిల్లింగ్ ఇంకోటి ఎంప్టీ అనుకుంటే x మైనస్ వై అనేది ఎఫిషియన్సీ అవుద్ది. రెండు ఫిల్లింగ్ అనుకుంటే x ప్లస్ వై అనేది ఎఫిషియన్సీ అవుద్ది. దాన్ని టైంలో మార్చుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ వచ్చే టైం దీనికి డబుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటి ఫిల్లింగ్ ఒకటి ఎంప్టీ అవుతుందంటే నార్మల్గా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, రెండు ఫిల్ చేస్తున్నట్టే టైం తక్కువ తీసుకుంటుంది. సో దీనికి డబుల్ ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ. సో వాడిచ్చే కండిషన్ ఇది మీరు ఫాలో అవ్వాలి. సో డబుల్ ద టైమ్. సో A fill the tank, B is empty the tank, will takes double the time than when both pipes fill the tank. ఆ ఇచ్చే కండిషన్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసి సరిపోతుంది. సో ఫైనలీ XY ఏమనుకున్నాం ఎఫిషియన్సీ కదా, లీటర్స్లో తీసుకున్నాం. సో మనకి x/y వాల్యూ 3:1. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Am I clear? Let's go to question number 48. 45 men can complete a work in 16 days. 6 days after they started work, 30 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? So question finally what I am asking, remaining work complete in how many days? So initially 45 members given can do a piece of work in 16 days. So that is a given condition. Am I clear? That is the first condition. Next what I am given, 6 days after they started the work. Ante ila already 6 days chesaru. So 45 men they started the work for initially. After 6 days what happened, 30 more men joined. So 6 days తర్వాత రిమైనింగ్ వర్క్ కూడా మీరు తీసుకోవాలి కదా, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. అంటే రిమైనింగ్ 45 men చేయవలసే వర్క్ ఉందన్నమాట. సో అడుగుతుంది రిమైనింగ్ కాబట్టి మనం కూడా రిమైనింగ్ వర్కే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ 6 మైనస్ ఆల్రెడీ 6 days కంప్లీట్ చేశారు 45 men, అంటే 10 days వర్క్ ఉంది. అది కూడా 45 men చేసేవలసే రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఉంది, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఈజ్ 10 days వర్క్. బికాస్ 6 days after they started the work, 30 more men joined. So actually 45 men start the work. After 6 days how many days work left? 10 days work left. అది చేయడానికి 30 men వస్తున్నారు. అంటే 45 విల్ బికమ్ 30 యాడ్ అయితే ఏమవుతుంది 75 అవుతుంది. 75 men వచ్చారు. ఇప్పుడు నార్మల్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, సో నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ మీకు ఎక్కువ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ టైం తగ్గుతుంది. సో ఇన్ దట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఫార్ములా m1d1 ఈక్వల్ టు m2d2. దేర్ఫోర్ d2 కెన్ బి రిటర్న్ m1d1 బై m2. సో ఈ షుడ్ అప్లై డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్, నాట్ ఫర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అది కూడా ఏమడుగుతున్నాడు, హౌ మెనీ డేస్ విల్ దే నౌ టేక్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్. సో ఈ రిమైనింగ్ వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే వీ షుడ్ గో విత్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ టైమ్ అండ్ వర్క్, నాట్ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఐ మే క్లియర్? సో డైరెక్ట్ ఎందుకు చేయాలంటే m1d1 ఈక్వల్స్ టు m2d2. Therefore d2 can be written, so d2 m1d1 by m2. Am I clear? This is a m1d1 by m2. That is the form. 15 3s are 15 5s are 5 2s are 2 into 3 6 days. That is required. ఎందుకంటే స్ట్రెంత్ పెరిగారు అనుకోండి టైం తగ్గిపోద్ది. సో ఆప్షన్ 4 is right answer. Let's go to question number 49. Two pipes A and B can fill the cistern 15 hours and 10 hours respectively. A tap C can empty the full cistern in 30 hours. All the 3 taps were opened for 2 hours. When it was remembered that the empty tap had been left open, it was closed. It was then closed. How many hours more? How many hours more? What I am asking, more time would it take for the cistern to be filled? This is a question. For remaining time asking, okay na? So clearly in that question we need notice that A and B are filling pipes. A and B are filling pipes. C is the empty pipe. Okay. So A and B are filling pipes. Fill the tank. C is the empty pipe. Empty pipe actually. Okay. So A efficiency already given. A and B 15 hours 10 hours. C for 30. 15 10 30. 15 hours 10 hours. So C empty the tank 30 hours. So first one, this is a given times, okay na? A for 15, B for 10, already given the respective order. The pipe tap C is empty the full cistern in 30 hours. So all the 3 taps open for 2 hours. So first 2 hours open చేశారు, అక్కడ వరకు చూద్దాం క్వశ్చన్.
సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి క్వశ్చన్లో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం? సో ఎల్సిఎం ఈజ్ 30, 15, 10, 30, ఎల్సిఎం 30. సో లెట్ మీ టేక్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ 30 యూనిట్స్ ఇది అనుకుందాం, 30 లీటర్స్ అనుకుందాం. ట్యాంక్ ఎఫిషియన్సీ 30 లీటర్స్. సో ట్యాంక్స్ ఎఫిషియన్సీ 30 లీటర్స్. ఐమ్ ఏ క్లియర్ వాట్ ఐమ్ టేకెన్? సో 30 లీటర్స్. సో ఇది ఎంటీ ట్యాంక్ కాబట్టి ఇది కూడా చూసుకోవాలి. 1 అవర్లో దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ తీసుకున్నాం. సో ఈచ్ ఫిల్లింగ్ పైప్ అండ్ ఎంటీ పైప్. సో టోటల్ ట్యాంక్ ఎఫిషియన్సీ 30 hours. A alone can fill the tank 30 hours, 30 liters in 15 hours. In 1 hour, how much fill? 2 liters fill. Am I clear? 2 liters. B, 3 liters. B for 3 liters. What about C? 1 liter. 1 liter. Am I clear? ఎలా వచ్చంటే ఏ ఎఫిషియన్సీ 30 liters can fill 15 hours. Therefore, in 1 hour, how much fill? 30 by 15, 2. 30 by 10, 3. 30 by 30, 1 liter. బట్ ఈ రెండు ఫిల్లింగ్ పైప్స్, ఇది ఎంటీ పైప్ కాబట్టి సో 2 + 3. సో 2 + 3 5 - 1 చేశారనుకో 4 లీటర్సే ఫిల్ అవుతుంది 1 అవర్లో. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో 4 లీటర్సే ఫిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో 4 లీటర్సే ఫిల్ అవుతుంది. సో లీటర్స్ మీరు ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మీరు అందులో కలిపికూడదు. అది 4 లీటర్సే ఫిల్ అవుతుంది. అలా 2 hours వర్క్ చేసేయట. సో 2 hours ఎంత ఫిల్ అవుతుందంటే 4 × 2 8 లీటర్స్ ఫిల్ అయింది. అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ కూడా చూడదు కదా, రిమైనింగ్ 30 - 8. ఆమె క్లియర్? సో రిమైనింగ్ ట్యాంక్ ఎంత ఉందంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ సో నథింగ్ బట్ 30 - 8 22 లీటర్స్ ఉంది. ఓకే, 22 లీటర్స్. ఈ 22 లీటర్స్లో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 hours తర్వాత ఏం జరిగింది చూద్దాం. వెన్ ఇట్ వాజ్ రిమెంబర్ దట్ ద ఎంప్టీ ట్యాంక్ హ్యాడ్ బీన్ లెఫ్ట్ ఓపెన్, ఇట్ వాజ్ క్లోజ్డ్. సో యాక్చువల్లీ అది ఓపెన్ అయిపోయిందని తెలిసింది, దాన్ని క్లోజ్ చేస్తారు. సో క్లోజ్ చేశారంటే ఏంటి? రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది సో ఏబీలు మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏబీలే ఫిల్ చేయాలంటే ఏది బీది 1 అవర్లో ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉందంటే 5 లీటర్స్. సో ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎవరు ఫిల్ చేస్తున్నారు? సి క్లోజ్ చేస్తారు, అంటే ఎంప్టీ ట్యాంక్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్టర్ 2 hours. వాట్ హ్యాపెన్? సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఫిల్డ్ బై ఏ అండ్ బి. సో ఏ అండ్ బి ఫిల్ చేయాలి. ఇది 1 అవర్లో ఎంత ఫిల్ చేస్తుందంటే 2 + 3 కదండి, 5 లీటర్సే ఫిల్ చేస్తుంది 1 అవర్లో. అంటే టోటల్ 22 లీటర్స్ ఉంది కదా. దేర్ ఫోర్ ఆ 22 లీటర్స్ని ఫిల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే by 5 1 అవర్లో. సో ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ 4 and 2/5 hours. ఎందుకంటే 1 అవర్లో 5 లీటర్సే ఫిల్ చేస్తున్నాయి. రిమైనింగ్ పార్ట్ 22 లీటర్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంది. అది ఏబీ ఫిల్ చేయాలంటే పెర్ 1 అవర్కి 5 లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తాం 2 + 3. సో టోటల్ 22 లీటర్స్ ఫిల్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 4 and 2/5 hours. దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. సో 4 and 2/5 hours అని ఇవ్వలేదు. సో దీని మినిట్లో మార్చుకున్నారు అనుకోండి 4 hours 2/5 నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ 24 minutes. బికాస్ 2/5 hours మీరు మినిట్లో మార్చారనుకో 2/5 × 60 minutes. 5 1 = 5 15 సారీ 5 1 = 5 12 60 2 × 12 24 20 అంటే రిమైనింగ్ ఫ్రాక్షన్ని అది మినిట్లో రాసుకొని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ 4 hours 24. దట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్. సో రిమైనింగ్ what am I given? How many hours more would it take for the cistern to be filled? అంటే రిమైనింగ్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్ by A and B how many hours? 4 and 2/5 hours can be written 4 hours 24 minutes. Option 3 is right answer. Am I clear? Let's go to question number 50. A tire has 2 punches. The first puncture alone would have made the tire flat in 9 minutes and the second alone would have done in 6 minutes. So first one 9 minutes, second one 6 minutes given. If air leaks out at a constant rate, how long does it take both the punches together to make it flat? That is the question. Together. So in that question what I am given? Together means always go with product by sum. So product by sum is a required answer. Product by sum, nothing but so 9 × 6 by sum, nothing but 15. This is the required answer. 3 2s are 3 5s are. Am I clear? It can be written 18/5. 18/5 nothing but 5 3s are 15, remainder 3 left. It will be converted into mixed fraction 3 and 3/5. Option 3 is right answer. Am I clear? Let's go to question number 51. A single reservoir supplied by the petrol to the whole city, while the reservoir is feed by the single pipeline filling the reservoir with the stream of the uniform volume.
when the reservoir is full and if 40 liters of the petrol is used daily, the supply fails in 90 days. If 32,000 liters of petrol is used daily, it's fail in 60 days. How much petrol can be used daily without the supply every failing? సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు చదివిన వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, చూడండి నార్మల్గా డైలీ 40 లీటర్స్ పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తే సో 90 డేస్లో అది ఫెయిల్ అవుతుంది. 32 డైలీ మీరు 32,000 లీటర్స్ యూజ్ చేస్తే 60 డేస్లో ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే, నార్మలీ కన్జంప్షన్ డిక్రీజ్, ఇఫ్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ డిక్రీజ్ టైమ్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్, బట్ ఇక్కడ అలా ఇవ్వలేదు. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్కి ఇక్కడ డౌట్ వస్తుందన్నమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. క్లియర్? సో ఫస్ట్ వన్, ఫైనలీ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, హౌ మచ్ పెట్రోల్ కెన్ బి యూజ్డ్ డైలీ వితౌట్ సప్లై ద ఎవ్రీ ఫెయిలింగ్. సో అంటే నార్మల్గా ఫెయిలింగ్ లేకుండా ఉండాలంటే, సో ఎవ్రీ ఫెయిలింగ్, సో వితౌట్ ద సప్లై అంటే సప్లై లేకుండా ఉండాలంటే హౌ మచ్ పెట్రోల్ కెన్ బి యూజ్ డైలీ, డైలీ ఎంత యూజ్ చేయాలో అది తీసుకొని మనం చేద్దాం ఫస్ట్. డైలీ సో రిజర్వాయర్లో ఎంత పెట్రోల్ వస్తుందో అది మనం ఎక్స్ లీటర్స్ అనుకుందాం. ఐఎమ్ క్లియర్? ఏ సింగిల్ రిజర్వాయర్ supply the petrol to whole city while the reservoir is fed by a single pipeline filling the reservoir with the stream of uniform constant. సో ఈ కండిషన్ అనేది డైరెక్ట్ ఒక సిటీకి ఒక రిజర్వాయర్ ఒక పైప్ లైన్ ఉంది. సో ఆ రిజర్వాయర్ నుంచి ఒక కాన్స్టెంట్ రేట్తో ఫిల్ అవుతుంది, అది యూనిఫామ్ వాల్యూమ్ అని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ మీరు తీసుకోవాలి, నెక్స్ట్ డైలీ ఎంత ఫిల్ అవుతుందో అది కూడా మీరు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే డైలీ సప్లై బై దట్, అది ఏం తీసుకుందాం, డైలీ అంటే డైలీ ఎక్స్ లీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే రైట్, ఓకే డైలీ సప్లై ఇచ్చారు కదా. ఓకే, సో డైలీ సప్లై మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఓకే ఎఫ్ లీటర్స్ అనుకుందాం, ఎఫ్ లీటర్స్ సప్లై చేస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ద రిజర్వాయర్. సో ఎఫిషియన్సీ అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్ ఎంత అనుకుందాం అంటే సి లీటర్స్ అనుకుందాం. సో వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా సి ఇచ్చారు కదా, ది సి ఈజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ రిజర్వాయర్. సో దానికి మీరు చూడండి 40 లీటర్స్ డైలీ మీరు నిండింది అనుకోండి. చూడండి వెన్ ద రిజర్వాయర్ ఈజ్ ఫుల్గా ఉండే రిజర్వాయర్లో ఈ 40 లీటర్స్ ఆఫ్ ది పెట్రోల్ యూజ్ డైలీ, ఒకవేళ 40 లీటర్స్ యూజ్ చేస్తే ద సప్లై ఫెయిల్స్ ఇన్ 90 days. దట్ మీన్స్ వాట్, సో ప్లస్ 90 ఇంటూ మీరు ఎఫ్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 90 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుందంటే సప్లై మనకి డైలీ సప్లై ఎఫ్ లీటర్స్ అనుకున్నాం కదా. సో 90 ఇంటూ ఎఫ్, అది మీకు చేస్తే 40 లీటర్స్ 40,000 లీటర్స్. సో 90 డేస్లో అది మీకు ఫెయిల్ అవుతుందని ఇచ్చారు. అది ఈక్వేషన్ 1. ఎలా రాసామంటే చూడండి, సో when the reservoir is full, if 40,000 liters of the petrol is used daily, the supply fails in 90 days. That is the meaning. So C is the capacity of the reservoir. సో దానికి మీరు 90 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఎంత మీకు యాడ్ అవ్వాలి, 90 ఇంటూ ఎఫ్. బట్ డైలీ ఎంత సప్లై అవుతుంది, ఎఫ్ లీటర్స్ అనుకున్నాం కదా, 90 ఇంటూ ఎఫ్ కంపల్సరీగా రిజర్వాయర్లో ఉండాలి. సో నార్మల్గా డైలీ మనం 40 లీటర్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, 90 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. అది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే చూడండి, క్లియర్లీ వీ నీడ్ టు నోటీస్ దట్. సో సేమ్ 32,000 లీటర్స్ పెట్రోల్ యూజ్ చేస్తే 60 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. అంటే సి ప్లస్ 60F, అంటే 60 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుందంటే డైలీ ఎంత వస్తుంది దానికి యాడ్ చేయాలి 60 ఇంటూ ఎఫ్. బట్ 32,000 లీటర్స్ మీకు డైలీ, అలాగా మీకు 60 డేస్కి ఇది యూజ్ అవ్వాలి. చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ 32 లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోల్ యూజ్ డైలీ, ఇట్ ఫెయిల్స్ ఇన్ 60 days. దట్ మీన్స్ వాట్, సో 60 డేస్లో ఎంత ఫెయిల్ అవుతుందంటే డైలీ 60 ఇంటూ ఎఫ్, అది మీకు ఆ కెపాసిటీకి యాడ్ చేశాక టోటల్ 32,000 లీటర్స్ డైలీ యూజ్ చేస్తే 60 డేస్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు యూజ్ చేసుకుని ఎఫ్ అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో. ఈ క్వశ్చన్లో ఎఫ్ ఫైనల్గా మీకు అడుగుతున్నారు. మైనస్ అప్లై చేద్దాం, మైనస్ సిసి క్యాన్సిల్, 30F ఈక్వల్స్ టు, సో వాట్ ఐమ్ గెటింగ్ హియర్ 4 into 9 36, how many zeros, 5 zeros, 36 lakhs. Minus this is 4 zeros 0 0 0 0. Okay, 4 zeros and 32 6 192. So 19 lakhs. Okay, what is the difference? 30F equals to, so 0 0 0 0, 4 zeros common. Next 10 minus 2 8, next 5 minus 9
5 minus 9, 6 and 2. Am I clear? It's a clear. So what 36 lakhs, 36 lakhs minus 19240. What is the difference? 0 0 0 0. This is 8. So 50 nothing but 6. This is 2 2 minus 1. Okay, 16840. So 0 0 cancel. 3 how many is a? So therefore F equals to 3 1s are, 3 5s are, 3 6s are, triple zeros. So what is answer? F equal to 56,000. So daily how much use? 56,000. Option 2 is right answer. Am I clear?